जय जगन्नाथ। तो आज आपण मान आउ गोटे वीडियो आसी जाइए। तो यही वीडियो रे आपण माने जो सब सैलरी पाउचंती आपण माने ओडिशा रे गवर्नमेंट बा नॉन गवर्नमेंट जॉब्स गुड़ाक बाहर से सबरे आपण मानक जो सैलरी मिलूची से आपण मानकर डायरेक्ट सैलरी लिखा होनी। तो से आपण मानकर विभिन्न टाइप लिखा होचे आपण मानकर पे मैट्रिक्स ग्रेड पे बैंड पे स्केल ये सब लिखा होचे। तो यार माने कौन? तो आपण माने जदि जानी नांती वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु सब प्रश्नर उत्तर आपण माने ए वीडियो रे पाई पारबे। एवं एमानकर जो केतोटी ग्रुप लेवल अच्छी आपणकर ओडिशा रे जो सब रिक्रुटमेंट रही एसएसबी ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी एसएसबी ओडिशा ओपीएससी ए माने सब जो एग्जाम गुड़ाक कंडक्ट करूछंती सेतिरे आपण मानकर डायरेक्ट सैलरीटा मेंशन होउनी। तो आपण मानकर ओडिशा सैलरी स्ट्रक्चर विषय रे डिटेल्स वीडियो बनै देछि। तो जदि चैनल नुआ अछंती ताहेले चैनल टाको सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक शेयर कमेंट करने को जमार भूलिबेनी। तो बहुत गुड़ाए प्रश्नर उत्तर मिल जाव आपण मानकर पे स्केल केते अच्छी पे मैट्रिक्स मध्य केते रही एवं आपणकर ग्रुप लेवल केतेटी अच्छी जो गवर्नमेंट बा नॉन गवर्नमेंट जॉब गुड़ाक बाहर से गुड़ाक एवं आपण मानकर ग्रेड पे बोले कौन बुझीबा बे बॉन्ड बोले कौन बुझीबा। तो चलतु वीडियोटा डेरी नगर स्टार्ट करवा। तो चलतु डायरेक्ट मु आपण मानकु देखै दउची आपण मानको ए सबरो अर्थ कौन एवं आपण मानकर सैलरी केते रही आपण मानको मिनिमम ग्रुप लेवल रे बा आपण पे मैट्रिक्स रे ए सबरो डिटेल्स वीडियो जाननेबा। तो चलतु स्टार्ट करिया। तो एथि रही आपण मानकर 7th पे मैट्रिक ऑफ ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन रेगुलर पोस्ट आपण मानकर जते सब ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉय आसुचे ऑन रेगुलर बेसिस रे एथिरे आपण मान प्रति वर्ष ग्रुप ए टू ग्रुप डी वैकेंसी पोस्ट गुडा बाहर जहाँकि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन एसएसबी ओडिशा ओ ट्रिपल एससी ओ एबीएस एसएससी एसएसबी एमिति बहुत गुड़ाए आपण मानकर एडवर्टाइजमेंट रे आसुथिबो। तो आपण मानकर जो जो सैलरी स्ट्रक्चर रही एथिरे गोटे आपण मानक मेंशन थिबो ग्रेड पे इन सैलरी। आपण मानकर ग्रेड पे माने कौन? तो एटा जान ग्रेड पे इज ए मोड ऑफ कंपेंसेशन एम्प्लॉय इन द देयर वर्क बेसिस एंड देयर क्वालिफिकेशन ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंस। माने आपण मानक ग्रेड पे केते बेले दिया जिवो जेते बेले आपण माने आपण मानकर वर्क रे आपण मानकर गोटे जॉब करूचंती सेथिरे जदि आपण मानकर क्वालिफिकेशन देखा जाए एवं आपण मानकर एक्सपीरियंस केते रही से जॉब रे ताको देखी आपण मानकर सैलरीटा ग्रेड पे दिया जाए। तापरे पे स्केल कौन रहिबो ना आपण मानकर पे स्केल रही पे स्केल रेफर दैट डिफरेंट लेवल ऑफ सैलरी डिटरमाइन बाय स्किल और एक्सपीरियंस। एटा मध्य पे स्केल रे आपण मानकर लेवल रही जेमिति 1 2 3 4 5 अप टू 17 जाए लेवल रही। तो सेमिति लेवल रे आपण मानकर गोटे लेवल 1 रे आपण मानकर एक्सपीरियंस एवं आपण स्किल केते रही आपण केते डिटरमाइन कर पारबे बा आपण को केते दिया जीवो ता गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आपण मानको सिलेक्ट करिवो। ए होची पे स्केल। तापर रही पे मैट्रिक्स कौन? तो पे मैट्रिक्सटा आपण मानकर ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट 18 हॉरिजॉन्टल लेवल एवं 40 वर्टिकल स्टेट। तो आपण मानकर रिप्रेजेंट आपण रैंक पोजीशन अनुसार रहिबो गवर्नमेंट अनुसार। तो यार एग्जांपलटा देखि नेबे आपनकर एग्जांपल देखिले डिटेल्स जानि पारिबे पे मैट्रिक्सटा। तो आपण मानकर एटा होची पे मैट्रिक्स। तो जो हॉरिजॉन्टल रही आपण मानकर जो लेवल गुड़ाक एवं तो एटा होची आपण मानकर जो लेवल जेटा 18टी एवं वर्टिकली आपण मानकर 40टी सेमिति थिबो। आपण मानकर एया को कहंती आपण मानकर सैलरी रो जो लेवल बेसिकली आपण मानकर एई पे मैट्रिक्सटा आपण मानकर लेवल अनुसार डिपेंड करे।
ଏବଂ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ନା, ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସାଲାରୀ ଲେଭେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପୋଜିସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ପୋଜିସନ୍ରେ ବା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 1ରେ ମିନିମମ୍ ସାଲେରୀ କେତେ, ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ, ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କେତେ ସେମିତି ରହିବ। ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଭେଲ୍ 1ରେ 20,000 ଥିଲେ, ସାଲେରୀ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 30 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଲେରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର 40। ଏଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ରହିଛି। ତ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ସାଲେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଏ ବି ସି ଡି। ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଲେରୀ ସ୍କେଲ୍ଟା 56,100ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 44,900 ଯାଏଁ ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହିଁ 44,900 ରହିଛି। ତ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 23,500 ଟୁ 47,650 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ 18,000 ଟୁ 27,920 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜବ୍ ଉପରେ ବାହାରିଛି। ତ ଏଇଟା ମେ ବି ଅଧିକା ହେଇପାରେ, ମେ ବି କମ୍ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟଟା କ'ଣ, ତାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ପେ ସ୍କେଲ୍ଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲେରୀ ରହିବ, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ କେତୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କେତେ ମିଳୁଛି, ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ PDFଟା ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହାର ସ୍କେଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାଲେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି 4,750 ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 14,680 ଲେଭେଲ୍ 1 and 2 ଆସିବ। ତ ଲେଭେଲ୍ 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କେତେ 1,700 ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ 16,600 ଟୁ 52,400 ରହିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ 16,600ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 52,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 1,750 ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମାଟା 17,200 ଟି 54,600 ଯାଏଁ ରହିଛି। ତାପରେ ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 1 ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣମାନେ 5,200ରୁ 20,200 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ଲେଭେଲ୍ 3 ଟୁ 8। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 3ରେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1,800 ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀଟା 18,000ରୁ 56,900 ଯାଏଁ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 4ରେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 1,900 ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲେରୀ 19,900 ଟୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତାପରେ ଲେଭେଲ୍ 5ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2,000ରୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 21,700 ଟୁ 69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଲେଭେଲ୍ 6ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି 2,200। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା 23,600 ଟୁ 74,800 ଯାଏଁ ରହିଛି। ଲେଭେଲ୍ 7ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2,400 ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 25,500ରୁ 81,100 ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ କହିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେଭେଲ୍ 8ରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2,800 ଏବଂ 2,800ରୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହିଛି 29,200 ଟୁ 92,300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର
17ଟି ଲେଭେଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର 8ଟି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଦେଖିନେବେ ଏବଂ ସେଇଟା ଥିଲା ପେ ଇଭେଣ୍ଟ 1। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେ ଇଭେଣ୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ପେ ସ୍କେଲ୍ 9,300ରୁ 34,800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ପେ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଲେଭେଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 9 to 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଲେଭେଲ୍ଟା। ତ ଲେଭେଲ୍ 9ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି 4,200। ତ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା ରହିଛି 35,400ରୁ 1,12,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ 10ରେ ରହିଛି ଲେଭେଲ୍ 10ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4,600 ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ 44,900ରୁ 1,42,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଲେଭେଲ୍ 11ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି 4,800 ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର 47,600ରୁ 1,51,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଲେଭେଲ୍ 12ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି 5,400 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 53,100ରୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 1,67,800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ପେ ଇଭେଣ୍ଟ 3ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ପେ ସ୍କେଲ୍ 15,600ରୁ 29,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଏବଂ ଲେଭେଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 12ରୁ 14 ଭିତରେ ଲେଭେଲ୍ ଆସିବ। ତ ପେ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଲେଭେଲ୍ 12ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 5,400 ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି 53,100ରୁ 1,67,800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଲେଭେଲ୍ 13ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 6,600 ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା 67,700ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2,08,700 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଲେଭେଲ୍ 14ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 7,600 ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ଏଥିରେ 78,800ରୁ 2,09,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପେ ଇଭେଣ୍ଟ 4। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 4ଟି ପେ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ 4ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ୍ 37,400 to 67,000 ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 15, 16, 17 ତିନୋଟି ଲେଭେଲ୍ ଆସିବ। ତ ଏହି ଲେଭେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 8,700 ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର 1,23,100ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2,15,900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ଲେଭେଲ୍ 16ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 8,800 ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସ୍ୟାଲେରୀ 1,27,100 ଟୁ 2,16,300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଲେଭେଲ୍ 7ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 9,000 ରହିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1,35,100 ଟୁ 2,16,800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେ ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ତାହା ବି କହିଦେଇଛି ଏବଂ ପେ ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ କେତେଟି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି। ଯଦି ଏତିକି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ PDFଟା ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଲିଙ୍କ୍ଟା, ସେଥିରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଚାକିରି ବାହାରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେସବୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ପେ କରାଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।